بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cher professeur Goubiou, nous sommes, moi et mes étudiants, ainsi que beaucoup de chercheurs marocains, en études coraniques et en religion comparée. Nous sommes très ravis de vous écouter pour la deuxième fois. Dans votre deuxième conférence sur le Coran en rapport avec les Écritures saintes. Permettez-moi, avant de vous donner la parole, d'écouter quelques versets du Coran, ou bien pour que notre professeur Ali Amrani Jamal ne sera pas fâché, quelques ayats du Coran, nous allons donner, qui vont être récités par notre étudiant, doctorant, Mohamed Oudsouant, qui va nous lire quelques ayats coraniques. Je te donne la parole, si Mohamed. لك الكلمة تتلو علينا هذه الآيات البينات من الذكر الحكيم. تفضل سي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي محمد. Avant de vous donner la parole, Madame Goubiou, permettez-moi de donner une petite introduction sur ce que vous allez peut-être dire, mais en particulier sur la relation. Moi aussi, je m'intéresse à ce sujet, donc je vais donner mon point de vue sur le sujet. Après, je vous donnerai la parole. Je ne serai pas très long, mais je vais seulement donner une petite idée sur ce sujet de la façon où je le vois. Ça va être en arabe. Permettez-moi de le faire. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الاهتمام بالدراسات الكتابية من الأمور قلت لا شك أن الاهتمام بالدراسات الكتابية أو بالنصوص المقدسة السابقة عرف تغييبا في الدراسات الإسلامية أو في الدراسات القرآنية على الأقل في السنوات الأخيرة. لا شك أن العلماء المسلمين السابقين كانوا واعين عفوا
بقيمة هذه النصوص. وأذكر فقط أحد المهتمين الكبار بهذا الأمر، وهو صاحب نظم الدرر أو برهان الدين البقاعي، الذي كان يهتم بدراسة الكتب المقدسة لفهم القرآن الكريم. ولكن كثير من الباحثين اليوم يتخوف أو على الأقل يقف موقفا من دراسات الكتب المقدسة أو الأديان السابقة، ولا يرى للتراث الكتابي فائدة في فهم التراث الإسلامي. إذن لا شك أن الدراسات الكتابية أو دراسات تراث أهل الكتاب من الأمور المهمة لأسباب كثيرة. أذكر منها أن أهل الكتاب جزء من البشرية، جزء من الناس الذين خلقهم الله والذين بعث فيهم الأنبياء قبل مجيء المسلمين. فلا يجب أن ما ورد بشأنهم في القرآن الكريم أن يحول بيننا وبين التعرف على تراث أهل الكتاب ودراستهم، خاصة أن القرآن ذكر أنبياءهم وذكر كتبهم وذكر أشياء كثيرة عنهم. من جهة أخرى، دراسة التراث الكتابي يجعل المسلم على بينة من أمره، فهو مأمور بالعدل بين الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. إذن هناك إشارة إلى ضرورة الإنصاف والعدل مع هؤلاء الناس. والله عز وجل مع ما ذكره عن اليهود وما ذكره عن النصارى من مسائل ربما لم تكن جيدة، لم تكن ممدوحة، وإنما ذمها القرآن، ولكن مع ذلك ذكر أشياء كثيرة عنهم، فقال: ولو ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. وذكر أن بعضهم إن تامنه بقنطار يؤديه كما قال الله عز وجل، ومنهم إن تامنه بقنطار يؤديه إليك. إذن أيضا من أمر ثالث، دراسة التراث اليهودية يجعلنا نتبين كثير من الأمور التي ليست في الدين اليهودي أو ليست في الدين المسيحي، والتي ربما هي من صناعة الأحبار والرهبان أو رجال الدين. أيضا تراث أهل الكتاب يهمنا في فهم القرآن الكريم، وإنني أزعم أن في القرآن الكريم آيات بينات لا يمكن أن تفهم إلا إذا كنت على معرفة بتراث أهل الكتاب. وربما هذا الذي ستظهره لنا الباحثة الأستاذة جينيفييف غوبيو في محاضرتها. إذن هناك مجموعة من الآيات يجب أن نتساءل بشأنها. أعطي مثالا فقط منها، لما يقول لنا الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن ما سياق الكلام عن أماني المسلمين وأماني أهل الكتاب؟ لما يقولون الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يقول مباشرة: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هناك آيات كثيرة لا زال ربما الباحثون والمفسرون محتارون أو محتارين في فهم هذه الآيات. أعطي منها آية مهمة جدا، ربما الأستاذة الدكتورة جينيفييف غوبيو ستقدم لنا في فرصة، إما في هذه المرة أو في فرصة أخرى، أو سنطلع في كتاباتها عن تفسير أو كيف ترى معنى قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن هذه الآيات لو رجعنا إليها في تفاسير المسلمين سنجد الأقوال المتضاربة الكثير. لن نجد، حسب اطلاعي على الأقل، لم أجد فهما قويما، فهما مقبولا لهذه الآيات. وربما لنفهم هذه الآيات جيدا لا بد نحتاج في هذا الأمر إلى معرفة بهذا النبي سليمان وبتاريخه وبالسياق الذي جاء فيه، وهو سياق بني إسرائيل. الأستاذة جينيفييف غوبيو ستقدم لنا محاضرة عن القرآن الكريم باعتباره مصححا ومفسرا
للكتب المقدسة، ولكن ربما أيضا ستشير إلى أن هذه الكتب المقدسة قد تكون مبينة أو قد تنير لنا الطريق للبيان أو لفهم بعض آيات القرآن الكريم. إذن من هنا تأتي أهمية الاهتمام بتراث أهل الكتاب، بنصوص الكتاب المقدسة. ربما هذا سيثير إشكالات، وسيقول البعض في ذلك سترجعنا إلى ما تخلصنا منه من الإسرائيليات والنصرانيات، ستعيدنا إلى ذلك. لكنني أقول إن الفرق شاسع بين الإسرائيليات وما نحن بصدده اليوم. الإسرائيليات تعتمد روايات، نحن لا نعتمد هنا روايات، وإنما نعتمد دراسات وأبحاث علمية مؤكدة إلى حد بعيد، لا أقول مؤكدة 100%، ولكن نقف أو نعود إلى دراسات علمية مؤكدة، وليست إلى روايات رويت وتناقلها أهل الكتاب ونقلها عنهم مجموعة من المسلمين. إذن حتى لا أطيل سنعطي الفرصة لأستاذتنا جينيفييف غوبيو لتقدم لنا محاضرتها، وأظن أن ما ستقدمه مفيد للغاية على الأقل بالنسبة إلي. سبق أن قمت بدراسة قبل 3 أو 4 سنوات عن مشروعها وعن أبحاثها، شاركت به في مؤتمر حول الدراسات القرآنية في الغرب، كما أن بعض طلبتي وهو رابع قري أيضا اشتغل معي في الماستر على مفهوم النسخ عند الأستاذة، وقدم بحثه للماستر في هذا الموضوع. إذن اهتمامي واطلاعي وقراءتي لما كتبته الأستاذة ربما كان قبل 5 أو 6 سنوات من الآن، وربما أكثر بعدما اطلعت صدفة على كتاباتها. إذن Madame Geneviève Goubillot, je viens de donner une petite introduction sur ce que vous faites. J'ai bien compris, merci. Très bien. Donc, j'avais fait une étude sur vos travaux. J'ai participé, je pense que je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Oui. Après, ça fait, je crois, 3 ans, en 2018 ou bien en 2017. C'était un colloque à l'université de Doha, à Qatar, dans laquelle j'ai participé avec un sujet sur vos études, comment vous faites lorsque vous étudiez le Coran à la lumière des Écritures saintes. Je m'intéresse aussi à ce sujet parce que mon dernier ouvrage était sur l'exégèse des versets sur le jeûne en islam, as-siyam, et comment on peut comprendre mieux les versets coraniques sur le jeûne si on a une vue, au moins une vue sur le jeûne chez les Juifs. Puisque Dieu nous a dit كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Pas le premier qui jeûne dans ce monde-là, mais avant nous, étaient les Juifs, étaient les chrétiens et peut-être d'autres nations qui jeûnent aussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'islam, c'est une religion, peut-être c'est la dernière des religions, mais elle n'a jamais nié les autres religions, surtout les gens du livre. Et nous avons plusieurs points en commun sur le plan conviction et sur le plan aussi pratique, qu'elle soit de la prière ou bien le jeûne ou bien la zakat ou bien l'aumône. Donc, je vous donne la parole et je vous remercie une deuxième fois d'avoir accepté de nous donner cette conférence à mes étudiants, aux étudiants marocains et aussi à plusieurs étudiants du monde musulmans et arabes. Je vous remercie pour la deuxième fois et je vous donne la parole et merci beaucoup. شكرا لك يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكلكم. La dernière fois, donc, nous avions parlé des règles éventuelles, enfin des règles d'écriture du Coran, donc de l'expression, des règles d'expression que le Coran utilise. Nous avons vu, je ne reviens pas sur les détails de ces règles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intertextualité
Mais en fait, l'intertextualité n'est pas séparée de ces règles. Le principe que je voudrais expliquer clairement aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de l'intertextualité, on ne peut pas oublier les règles dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire l'absence de synonymie, les analogies verbales, etc. C'est tout un ensemble. Donc, la lecture se fait par un ensemble. C'est ce que je vais essayer de montrer clairement aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point qui me semble très important, c'est que je voudrais bien faire comprendre que toutes les notions qu'on a appelées de plagiat, d'imitation ou d'influence liées à l'intertextualité ne sont pas acceptables du tout pour ce qui concerne le Coran. Il n'est pas du tout question de plagiat, ni d'imitation, ni d'influence. Il est question d'une lecture des Écritures anciennes par le Coran lui-même. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, se lancer dans les études d'intertextualité ne doit poser aucun problème si on se place du côté du Coran. Et le but du travail que je poursuis effectivement depuis des années, c'est d'essayer de proposer une lecture du Coran qui s'appuie sur ce que dit le Coran lui-même et pas autre chose. Ne jamais sortir de ce qu'il dit lui-même. C'est un principe qu'on trouve d'ailleurs défendu par Ibn Taymiyyah, par exemple. On le trouve défendu par Al-Ghazali ou par Al-Ash'ari. Ce sont des auteurs très classiques et c'est un principe de base de cette lecture qui ne contredit absolument pas les études intertextuelles. Donc, je vais commencer aujourd'hui par un aspect de l'intertextualité qui, justement, va permettre de comprendre que c'est le Coran lui-même qui invite à aller voir certaines choses dans d'autres textes, dans des textes antérieurs. Cette intertextualité que nous allons voir aujourd'hui, je l'ai appelée l'intertextualité du premier degré. Parce on peut considérer qu'il y a deux sortes d'intertextualité dans le Coran. Intertextualité du premier degré, intertextualité du second degré. Le premier degré, c'est lorsque le Coran va mentionner ou renvoyer à des textes, à certains textes, de manière claire, pour dire quelque chose sur ces textes ou pour tirer de ces textes quelque chose qu'il veut dire en s'appuyant sur ces textes-là. Donc, c'est le premier degré. Le second degré, si possible, nous en parlerons un petit peu la prochaine fois, c'est lorsque le Coran utilise des formulations qui sont les formulations de ces textes, en les adaptant, bien entendu, mais pour renvoyer à ces textes à travers leur formulation propre. Ce n'est pas le cas de ce que nous allons voir tout de suite aujourd'hui. Ici, nous allons voir des citations très claires et des mentions. Donc, nous allons voir ce qu'on peut appeler des mentions ou des citations explicites. Hein. Donc, par différenciation avec des citations implicites bil ishara. Donc, il y a deux types d'approches intertextuelles, disons, dans le Coran par rapport au texte antérieur. Donc, les mentions explicites, c'est-à-dire les citations, donc les citations et donc les mentions implicites, les isharat. Donc, aujourd'hui, nous allons voir des choses explicites pour que les choses soient très, très claires. Donc, l'intertextualité coranique, la plupart du temps, nous pouvons la définir comme une métatextualité externe. Alors, métatextualité, alors externe parce qu'il s'agit de textes qui sont extérieurs au Coran, qui sont antérieurs au Coran, pas extérieurs au sens des significations, mais extérieurs matériellement, puisqu'ils sont antérieurs au Coran. Et métatextualité, pourquoi? Parce que justement, le Coran se présente comme une manière de rectifier plus ou moins ces textes ou adapter leur expression ou les expliquer, c'est-à-dire finalement améliorer la saisie que l'on peut avoir de ces textes. Donc, c'est une sorte de métatextualité.
on peut dire une réécriture de ces textes pour les rendre plus clairs, pour en faire ressortir la vérité et pour en permettre une lecture adéquate. Voilà le sens. Alors, pour bien éclairer ces points, nous allons voir ici, nous allons voir l'utilisation que le Coran, la manière dont il se qualifie lui-même dans cet acte de métatextualité externe. Et cela à travers des termes, simplement, nous allons faire juste une lecture coranique toute simple. Des termes, tafsir, tafsil et ta'wil, et aussi tasdik. Donc, pour le tafsir donc, dont a été tiré le terme mufassir, donc qui est exégète, n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, donc au verset 33 de la sourate 25. Alors, je le lis. Donc, voilà, yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Donc, c'est-à-dire ici, les questions des kuffars. Les kuffars ici au sens des gens qui ont caché le sens véritable du texte. Donc, ces gens-là qui cachent le sens véritable des textes, alors il peut s'agir de n'importe qui, mais vraisemblablement de gens du livre, qui avaient des interprétations et des lectures inadéquates finalement de leur propre texte. Donc, ces gens-là ne t'apportent jamais, ne viennent jamais vers toi avec un massal sans que nous, c'est-à-dire finalement Dieu, ne t'apportions la vérité et le meilleur des tafsirs. Donc, la meilleure des explications. Ces gens-là dont on veut corriger ici les erreurs, sont des gens qui disaient « Wakalu asatir al-awalim, katabaha fahiyatum alayhi bukratan wa asilan » Donc, ce sont des gens qui disaient que le messager coranique se faisait dicter des histoires anciennes du matin au soir et dictées par des gens extérieurs. Donc, quelle est la réponse à cette forme d'attaque de dire justement, tu te fais apporter des informations par d'autres gens? Il répond oui, mais en réalité, ces informations, je ne les reproduis pas. J'en donne le meilleur des tafsirs. C'est-à-dire tous ces amsal, c'est-à-dire tous ces passages des Écritures qu'on apporte en posant des questions à leur sujet, et bien Dieu apporte à ce sujet-là le meilleur des tafsirs. Alors, par masal, on peut entendre ici un fragment textuel, n'importe quel fragment textuel, un extrait, une parabole, un passage des livres antérieurs. Eh bien, Dieu dit, nous allons te donner chaque fois le bon tafsir de ce passage. Alors, cela veut dire que le Coran, finalement, se définit lui-même comme un tafsir. Le tafsir, le mot vient donc de l'araméen, la racine pachara, donc qui signifie en araméen, qui explique l'explication des rêves, l'explication des songes, donc l'explication de choses qui sont difficiles à comprendre de manière directe. Donc, c'est-à-dire le Coran se propose lui-même, se présente comme l'explication, le tafsir. Le Coran est un tafsir. Il ne demande pas qu'on fasse son tafsir, il est le tafsir. La même chose pour le mot tafsil. Pour le mot tafsil, dont vient la forme mufassil, donc vous avez par exemple le verset 37, les versets 37-39 de la sourate 10. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ إِنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc, définition du Coran. Qu'est-ce que c'est que ce Coran? Ce Coran n'a jamais été composé, n'a jamais été inventé par un autre que Dieu. Donc, c'est vraiment Dieu qui donne l'explication lui-même de ces textes antérieurs. Il est le tasdik. Tasdik, c'est-à-dire ce qui donne la vérité, ce qui apporte la vérité du texte. Donc, il donne le véritable sens de ce qui était Bayna Yadayi, de ce qui était avant lui,
Donc, il donne le véritable sens des Écritures qui étaient avant lui. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, et il donne aussi l'explication détaillée du kitab, c'est-à-dire la révélation divine, donc de même qui avait été révélée avant. Il en apporte le tafsil, l'explication détaillée dans laquelle il ne peut y avoir d'erreur ni de doute. Donc, le Coran se présente également lui-même comme un tafsil, le tafsil des Écritures antérieures. Donc, du kitab. Alors ici, on voit que le mot kitab a bien le sens de le livre divin, le grand livre divin, qui comporte les Écritures qui étaient avant, et bien entendu le Coran lui-même. Le Coran fait partie du kitab. D'ailleurs, il y a un autre verset qui dit que Hazal Coran, il est fi el-kitab. Il fait partie du el-kitab. Et donc, il est lui-même el-kitab, mais dans ce kitab, nous avons les écritures antérieures dont il apporte le tasdik. Ensuite, nous avons un autre verset donc, qui donne une utilisation de tafsil dans la sourate Yusuf, donc sourate 12, verset 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq allazi bayna yadayhi. Même chose, donc ce Coran n'est autre que celui qui apporte, qui est tasdik, tasdik qui est authentifiant. Il authentifie ce qui était avant lui. Et ce tasdik a deux sens. C'est-à-dire, d'une part, il authentifie, c'est-à-dire il dit ce qui était juste dans les Écritures antérieures et ce qui ne l'était pas tout à fait parce que les hommes ont fait des erreurs en le transmettant, en l'écrivant ou en le transmettant. Et en même temps, donc, il dit ce qui est juste et en même temps, il fait ressortir de ce qui n'est pas tout à fait exact, il en fait ressortir la vérité. C'est ici le sens de tasdik. Il fait ressortir la vérité des Écritures antérieures en mettant en évidence un certain nombre de choses qui n'avaient peut-être pas été bien mises en évidence par les gens qui les avaient mises par écrit ou qui les avaient transmises par oral. Voilà, il me semble, un point de vue qui me paraît important. Ensuite, nous allons passer à encore un mot sur toujours tafsil. Pourquoi? Parce que le mot fasala, donc, qui signifie l'idée de bien organisé, hein, bien organisé dans le détail, bien organisé dans le détail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette bonne organisation dans le détail, qui caractérise le Coran lui-même, bien sûr, puisque c'est lui qui apporte le tafsil des Écritures antérieures. Donc, il s'organise lui-même de façon très claire et il organise de façon claire la lecture des Écritures antérieures. Donc, nous pouvons citer à ce sujet le verset alors, de la sourate 11, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, Kitab, Uhkimat ayatuhu, Summa fussilat min ladun hakim khabir. Donc, Dieu a ordonné, il a organisé les ayats, c'est-à-dire les signes et les versets, finalement, puisqu'il y a en même temps signes et versets ici dans le Coran. Il a organisé tous les signes du texte. Bien entendu, il ne s'agit pas que des versets pour faire plaisir à M. Amrani, il avait tout à fait raison. Il ne s'agit pas que des versets, puisque ce sont les signes qui composent les versets aussi. Les signes sont bien organisés. Nous allons voir avec les exemples ce qu'il entend par là. Et puis, pour couronner, pour finir avec cela, le fait que cette bonne organisation, selon le Coran, elle ne peut être faite que
en langue arabe. Et voilà pourquoi il y a une sorte de nécessité que le Coran ait été révélé en arabe et qu'il soit lu et qu'il soit examiné et étudié en arabe. La dernière fois, un monsieur avait dit, bon, on peut tout traduire. Oui, on peut tout traduire, mais il faut d'abord avoir vraiment compris ce qu'il veut dire en arabe. Sinon, on peut traduire bien sûr n'importe quoi. La question n'est pas la question de la traduction. La question, c'est d'abord la question de la lecture. Et pour que cette lecture se fasse bien, eh bien, le Coran dit il faut que ce soit en langue arabe. Kitab fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Donc, ceci a été écrit en langue arabe, donc a été organisé en langue arabe. Et il ajoute même que si le Coran n'avait pas été en arabe, les gens auraient dit pourquoi est-ce que vous nous avez donné un livre qui n'est pas bien organisé. Cela signifie que l'idée du Coran, c'est que seule la langue arabe peut permettre de dire ce qu'il a dit. Et j'approuve et je dis que c'est vrai, qu'après 20 ans d'études sur le sujet, je suis persuadée que oui, seule la langue arabe pouvait permettre de faire cela. Bien. Pour finir, le sens du mot ta'wil. Alors, le mot ta'wil, nous allons juste prendre un exemple. Alors, il y a beaucoup d'utilisation du mot ta'wil, mais il n'y en a qu'une seule qui convient pour l'explication de l'activité coranique, de commentaires des textes antérieurs, enfin de commentaires tout court. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Donc ici, le ta'wil suit le tafsir pour désigner ceux qui, le jour du jugement, voient clairement le véritable sens de l'accomplissement du livre. Le ta'wil ici, c'est le jugement lui-même. Le jour du jugement, on s'aperçoit que il explique tout. C'est-à-dire, le jour du jugement, on comprend tout ce que voulait dire finalement, tout ce que voulait dire la révélation divine depuis les premières révélations. Donc, je crois que sur ce point, les choses ont été assez développées. Donc, nous allons passer maintenant à l'exemple, donc qui est l'exemple d'une mention donc des psaumes. Alors, nous allons voir cette mention des psaumes. Donc, c'est un des exemples, c'est l'un des rares exemples, peut-être le seul, où le Coran donne une citation avec la référence. Comme nous-mêmes, quand nous donnons une référence, quand nous citons un livre et nous mettons la référence. C'est peut-être le seul cas où le Coran donne vraiment clairement sa référence pour renvoyer à un passage des psaumes qu'on peut reconnaître. Tous les autres renvois vont être bil ishara, donc on verra, ils sont tous par allusion. Celui-là n'est pas par allusion, ce qui nous permet justement de voir que le Coran clairement dit d'aller voir dans un livre ancien, d'aller voir ce qu'il y a. Alors, donc ce passage, c'est les versets 101 à 106 de la sourate 21. Alors, on ne va pas tout lire. Alors, le verset 101, Inna allazina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Et puis, nous prendrons aussi, alors, verset 103, La yahzunuhum al-faza' al-akbar wa tatalaqahum al-malaika hadha yawmukum allazi kuntum
tu'adun. Et le verset 104, où nous avons la citation, Yaum natwi as-sama katay al-sijilli lil-kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna in kunna fa'ilin. Et 105, لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Donc voici la citation dans le verset 105, donc la citation de ce que Dieu a écrit dans le Zabour. Donc c'est très clair, c'est Dieu qui a révélé, écrit cela dans le Zabour. Dans le Zabour, donc c'est le pluriel de zèbre, donc le psaume, et qui renvoie au psaume de David. Bon, le Coran d'ailleurs parle des psaumes de David. Dans le verset 163 de la sourate 4, nous avons donné à David les psaumes, Atayna Daoud Zabouran. Donc nous avons donné à David les psaumes, et là on a un renvoi à un psaume particulier. Alors, on notera par exemple l'expression « nous avons donné » Atayna, Atayna Daoud Zabouran, en contraste avec « nous avons inspiré Aouheina ». Donc, dans le Coran, il y a plusieurs expressions pour parler de révélation divine. Il n'y a pas une seule expression. Il y a le verbe nazala, nazalna, il y a le verbe awha, de wahi, de inspiration, nous inspirons, et atayna, nous donnons, nous donnons. Donc, ce sont des moyens par lesquels Dieu fait parvenir la révélation de manière diverse. Les psaumes font partie des révélations qui sont données. Alors, données, c'est-à-dire, peut-être veut-il dire par là que ces psaumes, puisqu'ils sont, ce sont comment dire, c'est une forme de poésie aussi, les psaumes, il y a en quelque sorte, enfin, c'est presque quelque chose qui est écrit aussi, comme le Nazala, qui descend directement, finalement, un don direct de Dieu. Alors, ce psaume, donc le passage de ce psaume, donc il s'agit du verset 29 du psaume 37, le psaume de David. Ce psaume dit effectivement, les justes hériteront la terre, Yalisun al-Ad, et ils y vivront en paix. Alors, si vous voulez, que dire de ça? On s'aperçoit que la phrase arabe, enfin le verset arabe est très proche de la formulation en hébreu. La formulation en hébreu, c'est Tzedikim Yerishu Eretz. Donc, Tzedikim, c'est les justes, héritent Eretz, la terre. Donc, nous avons presque une expression qui est presque identique, c'est normal, c'est une citation. Malgré tout, il y a une différence, donc le Coran marque dans sa manière de citer le psaume, donc il fait son travail, si on peut dire, de tasdikr ou de tafsir. Il y a un certain nombre de changements donc entre le psaume en hébreu et le psaume donc en arabe. Alors, par exemple, le mot les justes, en hébreu, c'est tzedikim. Donc, ce serait sadikoun. Sadikoun existe en arabe. Donc, le Coran ne reprend pas la racine hébraïque sadikoun, il préfère à salihoun. Il y a une raison pour cela. Ce n'est pas pour rien que cette racine est changée. En plus, le texte hébreu ne dit pas que les serviteurs, ces tzedikim, sont les serviteurs de Dieu. Le Coran insiste là-dessus. Ce sont les serviteurs de Dieu. Donc, ibadi, donc mes serviteurs. C'est-à-dire l'idée, la correction, si on peut dire que le Coran apporte à la formule des psaumes ici, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut juger si quelqu'un est juste ou n'est pas juste. Les justes, ce sont les justes de Dieu.
ce ne sont pas les gens qui se proclament eux-mêmes justes ou quoi que ce soit. Ce sont les justes qui sont justes aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il ajoute à Ibadi. Donc ce sont mes serviteurs parce qu'ils sont mes serviteurs et je juge moi ceux qui sont justes. Voici. Le deuxième point très important, c'est l'ensemble. Bon, nous avions vu le premier verset d'introduction du passage, donc qui était le verset 101, donc de la sourate 21 dans le Coran. Alors, il parle de Innal lazina sabakat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Donc, l'idée, c'est que Dieu a fait des promesses, donc c'est des promesses à un certain nombre de personnages. Il fait promesses à tous les hommes d'ailleurs. Ensuite, quelles sont ces promesses? Dans le verset 102, il dit La yasma'una khasisaha wa hum fima ishtahat anfusahum khalidun. Donc, ils n'entendront pas le sifflement de l'enfer de la géhenne et ils jouiront de ce que les âmes désirent. Donc, nous voyons que cette promesse, la promesse de Dieu, parce qu'il dit qu'il promet quelque chose, qu'est-ce qu'il promet? Cette promesse, elle porte sur la vie future. Elle porte sur la vie future, elle porte sur l'enfer, échapper à l'enfer et entrer dans la paix au paradis pour les serviteurs justes de Dieu. C'est ça la promesse. Or, si vous regardez les commentaires qui ont été faits souvent par les commentateurs judéens, les Bani Israël ou les Juifs, bon, selon les positions historiques où on se place. Les commentateurs, en général, donc les commentaires judaïques ou judéens, ces commentaires-là vont plutôt dans le sens d'une explication de ce passage du psaume, une explication, on pourrait dire, terre à terre. C'est-à-dire, ils disent, parce que le psaume 37, lorsqu'on continue à lire le psaume 37 dit, il y a les méchants sur la terre, les méchants qui font le mal, et il y a les justes. Et le méchant veut essayer de détruire le juste et il veut s'attaquer au juste. Alors, les commentaires qui ont été faits ont dit que finalement, la promesse de Dieu, elle portait sur le fait que les méchants allaient perdre et que les justes, mais perdent ici-bas, sur terre. Que les justes, c'est-à-dire finalement Israël, l'emporteraient sur leurs ennemis, donc leurs ennemis terrestres en ce monde. Qu'est-ce que le Coran fait? Il dit non, ce n'est pas la lecture terre à terre qui nous intéresse ici. La promesse de Dieu ne porte pas sur des choses terrestres. La promesse de Dieu porte sur les choses de l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il présente cette citation du psaume à la suite d'une promesse qu'il situe comme une promesse de la vie éternelle, ou bien la vie éternelle heureuse, ou bien la vie éternelle malheureuse, selon ce qui a été, selon le comportement des êtres humains. Et c'est pour cela qu'il dit, nous avons écrit katabna, nous avons écrit, c'est-à-dire en même temps, nous avons prescrit dans ce psaume, nous avons décrété cette promesse, et il insiste au verset donc 104, le Coran toujours, insiste donc au verset 104. Et 104 qui dit, voilà, Yaum natwi as-sama katay sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Donc c'est une promesse, c'est cette promesse de la vie éternelle que Dieu s'est engagé, un engagement, cette promesse de la vie éternelle, c'est un engagement divin. Et cette promesse, eh bien entendu, elle porte sur la vie éternelle, c'est-à-dire sur la résurrection.
Donc, vous voyez que cette citation du psaume, ce n'est pas une copie, ce n'est pas un plagiat, ce n'est pas une imitation ni une influence, c'est une véritable lecture. Et cette lecture, elle a même un sens moral. Elle dit, comprenez dans les psaumes que ce n'est pas la vie d'ici-bas, ce n'est pas la victoire sur vos ennemis d'ici-bas que Dieu vous promet, c'est la victoire sur la mort et c'est la victoire sur la souffrance et sur la mort. Donc, ce bonheur que vous aurez, c'est le bonheur de cette promesse divine qui porte donc sur la résurrection et sur la vie éternelle. Et donc, le Coran, on voit, fait appel même au témoignage des gens, des religions du livre, pour expliquer aux gens, à ses auditeurs, pour leur dire que justement, il y a parmi les gens du livre des gens qui avaient compris ces choses-là. Et voilà un verset qui en témoigne, le verset 10 de la sourate 46. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israël ala mislihi فآمن فاستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc nous avons ici un renvoi pour dire, voyez, vous avez un fils d'Israël qui a compris ce que disaient ces écritures antérieures, son écriture à lui, sa révélation à Moïse. Il a compris ce que dit le Coran. Ça veut dire parce qu'il avait compris ce que Dieu voulait enseigner dans la révélation. Lui, il reconnaît cette lecture coranique, la justesse de cette lecture coranique, parce qu'il avait compris son écriture. Et vous vous enorgueillissez, vous ne comprenez pas, vous ne serez pas guidés. Donc, il ne suffit pas, voilà, il s'adresse aux auditeurs du Coran. Il ne suffit pas d'être un auditeur du Coran. Il faut comprendre la leçon coranique. Et la leçon coranique, elle peut avoir été comprise par un fils d'Israël dans son propre texte, ce qui fait qu'il adhère à ce que dit le Coran. Voilà, donc ceci, c'était pour la première citation explicite, donc une citation, une mention explicite, mubayyina, d'un texte antérieur et avec la manière dont le Coran invite à le comprendre, c'est-à-dire dans une lecture haute, dans une lecture spirituelle et non pas dans une lecture matérielle. Nous allons passer, donc, arrêtons pour celui-là, nous allons passer à une citation donc des textes apocryphes. Citation de textes apocryphes, c'est pareil, c'est une citation explicite. Là aussi, le Coran dit carrément, allez voir tel et tel texte, et je le cite, et je le mentionne, et vous pouvez très bien vous repérer dans ce texte. Alors, il s'agit donc de textes parabibliques apocryphes non canoniques, c'est-à-dire, ce sont des textes qui sont attribués, enfin, qui portent le nom d'Ibrahim, d'Abraham et Moïse, ou Moussa. Et qui sont non canoniques, c'est-à-dire que ni les Juifs, ni les chrétiens, ni aucun chrétien n'a jamais considéré ces textes comme des textes de révélation divine. C'était considéré vraiment comme des textes qui étaient extérieurs finalement à la révélation divine et qui ont été rejetés des canons. Et même qui ont été, après, les gens qui avaient ces textes chez eux, les Juifs ou les chrétiens qui avaient ces textes chez eux, étaient souvent poursuivis par les autorités qui considéraient qu'ils n'avaient pas le droit de se référer à ces textes. Or, voilà que finalement, le Coran lui dit, vous avez le droit de vous référer à ces textes. Et pourquoi? Parce que ces textes disent une vérité de la part de Dieu. Que ce soit des apocryphes ou que ce soit des canoniques, ces textes ici disent une vérité. Alors, le Coran cite dans la sourate 20, verset 133, donc des corpus qu'il appelle Sohof el-Oula. Sohof el-Oula, il parle de Sohof el-Oula.
Et puis, dans la sourate 87, verset 18-19, il dit à ce moment-là que ces Sohaf el-Oula, ce sont les Sohaf Ibrahim wa Moussa. Donc, il dit Sohaf el-Oula, Sohaf Ibrahim wa Moussa. Donc, c'est un équivalent, ce sont les mêmes Sohaf. Les premiers feuillets, donc feuillets d'Abraham et de Moïse. Alors, que signifie, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre déjà par ce nom, Sohaf el-Oula, Sohaf Ibrahim wa Moussa? Il y a des gens, des spécialistes, disons, orientalistes, qui ont parfois critiqué le Coran en disant pourquoi il l'appelle Sohaf el-Oula, c'est les premiers, alors que finalement ce sont des apocryphes qui sont normalement écrits, qui ont été écrits après le texte de la Torah. Eh bien, il faut se rendre compte que quand le Coran s'exprime de cette manière-là, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas essayer de critiquer, parce que la critique est facile, mais c'est la compréhension que le Coran demande. Donc, Sohaf el-Oula, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Sohaf el-Oula, ça peut être dans un livre que tout le monde connaissait peut-être à l'époque, les premiers feuillets qui étaient écrits dans ce livre-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000 éditions des textes. On avait, si quelqu'un avait une copie, c'était la même copie qui servait et qui était tout le temps recopiée. Donc, si ces textes étaient au début de recueils dans lesquels il y avait des apocryphes, cela peut représenter Sohaf el-Oula. Cela peut aussi vouloir dire que ce sont des Sohaf de l'Ancien Testament. Après, nous aurons des Sohaf, il existe des apocryphes du Nouveau Testament. Mais ici, ce sont des apocryphes de l'Ancien Testament. Donc, Sohaf el-Oula, donc les premiers apocryphes, c'est-à-dire les apocryphes de l'Ancien Testament. Voilà comment on peut éventuellement comprendre cela. Ensuite, le Coran dit Sohaf Ibrahim wa Moussa. Alors aussi, des spécialistes se sont permis de critiquer en disant c'est un anachronisme. Ils considèrent comme si ces feuillets avaient été révélés à Abraham et à Moïse. Il ne dit pas du tout ça. Il ne dit pas Unzilat ala Ibrahim wa Moussa. Pas du tout. Il dit des Sohaf Ibrahim wa Moussa. Donc cela peut vouloir dire, et cela veut dire, des Sohaf attribués à Ibrahim et Moussa. Et à l'époque, tout le monde le savait, tout le monde savait bien que c'était des feuillets qui étaient attribués. Que voulait dire d'ailleurs attribuer à cette époque-là? Ces apocryphes, tout le monde savait bien que ça n'était pas des révélations directement faites à Moïse et Abraham. Mais tout le monde reconnaissait, enfin ceux qui utilisaient ces textes, disaient que ces textes étaient dans l'esprit d'Abraham et de Moïse et dans l'esprit de ce qui avait été révélé à Abraham et Moïse. C'est en ce sens que le Coran leur donne de l'importance. C'est-à-dire, ces Sohaf contiennent des idées, contiennent des révélations qui sont dans l'esprit de ce que Dieu avait révélé à Abraham et Moïse. Et c'est à ce titre que le Coran les mentionne. Donc, nous allons lire le passage et je vais vous montrer en quoi un passage, on voit bien que c'est un passage qui renvoie clairement à un passage de ces Sohaf. Donc, c'est alors le verset, donc, il s'agit de verset, donc, oui, de la sourate 87, voilà. Donc, commençant verset 16. Bel yusirun al-hayat ad-dunya wal-akhira khayrun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Moussa. Donc, vous préférez la vie de ce monde alors que la vie dernière est meilleure et qu'elle durera plus longtemps. Khayrun wa abqa. Ceci est contenu dans les premiers feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Alors, si nous regardons que disent les textes
à quoi il renvoie, c'est-à-dire le testament d'Abraham. Le testament d'Abraham est un texte qui date d'environ 70 après Jésus-Christ, contemporain d'Esdras 4 et de l'Apocalypse de Baruch. Donc, que dit ce texte? Il parle d'Abraham et il dit qu'Abraham n'avait pas envie de mourir. En cela, il ressemblait à beaucoup de personnes. Et pour lui faire comprendre qu'il fallait quand même mourir, donc Dieu lui a enseigné, lui a donné un enseignement. Et cet enseignement, c'est de lui dire qu'il était appelé à sortir de ce monde de vanité où il doit quitter son corps pour aller vers son souverain parmi les bons. Il dit aux anges, emmenez Abraham, mon ami, au paradis. C'est là que sont les tentes de mes justes et les demeures de mes saints, Isaac et Jacob, dans le sein de cet homme. Là, il n'y a ni peine, ni infliction, ni gémissement, mais paix, allégresse et vie perpétuelle. Paix, allégresse et vie perpétuelle, donc Hayrun, Hayat, Hayrun wa Abqa. Et dans le Testament et la mort de Moïse, même chose. Moïse n'est pas pressé de quitter ce monde et Dieu lui fait une promesse. Je t'éveillerai, ô Moïse, ainsi que tes pères de la terre d'Égypte où vous dormirez. Vous viendrez ensemble et vous habiterez une demeure immortelle qui n'est pas soumise au temps. Donc voilà qu'on voit vraiment le Coran faisant donc mention de ces deux apocryphes pour rappeler quoi? La même chose que dans le psaume. La promesse divine de donner une vie plus longue et meilleure, une résurrection aux justes et à ceux qui la méritent. Donc, nous avons ici un renvoi toujours à la vie éternelle. La promesse divine, c'est toujours la même promesse. C'est la promesse de vie éternelle. Ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve cette même expression dans un texte qui est l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, cette expression était très connue. Donc, elle est connue aussi dans le christianisme. Alors, on peut se demander pourquoi, finalement, le Coran mentionne particulièrement ces deux apocryphes. Si on réfléchit, on s'aperçoit que dans le canon judaïque, dans le canon des Écritures des Juifs, eh bien, il n'y a que deux textes dans lesquels il est question de la promesse de vie éternelle. C'est dans le texte des Maccabées et dans le texte de la sagesse. Or, ces textes-là n'ont pas été acceptés par les canons, en général les canons des chrétiens. Donc, en revanche, donc l'Épître aux Hébreux ne fait pas partie du canon des Juifs. Apparemment, le Coran veut renvoyer ici à des textes qui ne sont ni juifs ni chrétiens, dans le même esprit que Makana Ibrahim, Yahudiyan ou la Nasara. L'idée que le Coran veut s'exprimer en dehors des appartenances religieuses pour éviter des querelles et pour donner aux gens des points sur lesquels ils pourront se mettre toujours d'accord. Des points sur lesquels juifs et chrétiens peuvent s'entendre et non pas se séparer. Donc ces deux apocryphes, ils sont rejetés à la fois par les juifs et les chrétiens, mais justement, ils sont au moins d'accord pour que ces deux textes sont considérés comme n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Et apparemment, c'est une des raisons du choix que le Coran a fait de ces deux textes pour rappeler toujours la promesse divine de résurrection et de récompense éternelle donc, par rapport à ces deux textes. Alors,
Il y a aussi un passage. Alors, pardon. Nous avons vu la promesse de ce qui est meilleur et de ce qui dure plus longtemps. Eh bien, il y a en même temps également, à propos de ces mêmes textes, il y a une menace qui porte à peu près la même formule. Alors, il s'agit dans la sourate 20 du verset 127. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ نُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Donc, ici, nous avons une sorte de menace qui va se trouver rattachée dans la sourate 27, qui se trouve rattachée toujours avec les écritures, donc avec ces textes apocryphes d'Ibrahim ou Moussa. Donc, il parle là donc d'un châtiment, un châtiment, azab al-akhira, pour ceux qui se comportent mal, il est donc ashad wa abqa. Donc, c'est une expression presque parallèle avec ce qui concerne al-akhira. Et au verset 133, donc, justement, il donne son argument, Wakalu, laoula ya'atina bi ayati min rabbihi, aw lam ya'atihim bayyina ma fi as-suhuf al-ula. Donc, ce sont des gens à qui le messager coranique menace finalement d'une menace divine qui est plus dure, ashad wa abqa, donc qui est plus terrible, et qui va durer aussi toujours, plus durable en tout cas, durer toujours c'est autre chose, plus durable, et il donne comme argument, eh bien, est-ce que vous n'avez pas vu dans les Sohaf el-Oula? Alors, il renvoie ici, vraisemblablement, c'est un renvoi au Testament de Moïse. Dans le Testament de Moïse, vous avez tout un passage très important sur la menace de la destruction de la terre à la fin des temps. Et la terre tremblera jusqu'à ses extrémités, elle sera ébranlée et les hautes montagnes seront abaissées, elles seront ébranlées, elles s'écrouleront dans les vallées, le soleil cessera de donner sa lumière, les ténèbres deviendront des cornes de la lune, etc., etc. Car il se lèvera le Dieu très haut, seul éternel, et il apparaîtra pour châtier les nations et détruira toutes leurs idoles. Donc, le châtiment, de même qu'il y a la promesse de la résurrection, il y a aussi la promesse du châtiment des injustes dans ces Sohaf, Ibrahim ou Moussa. Dans le testament d'Abraham, donc c'est le passage, le chapitre 11, là, Abraham vit deux chemins, l'un étroit et resserré, l'autre large et spacieux. Je vous passe le détail. Alors, très juste, Abraham, il y aura un ultime jugement, une rétribution éternelle et immuable sur laquelle personne d'autre ne pourra revenir. Donc, vous avez dans les Sohaf Ibrahim ou Moussa, les Sohaf el-Oula, donc la promesse, la menace, disons, la promesse et la menace, et ces deux sont distribués et rappelés, donc qu'elles font partie, il est rappelé qu'elles font partie des Sohaf el-Oula. Voici des choses, et le Coran est bien explicite, il donne les titres, et on peut aller, on ne sait pas qu'on peut, on est invité à aller regarder dans ces textes. Tout un chacun est invité à aller regarder par le Coran. Donc voilà, nous reviendrons peut-être, je l'espère, Inch'Allah, la prochaine fois sur le traitement, justement, le traitement des apocryphes et la signification des apocryphes. Simplement un mot, donc sachez que le mot apocryphe lui-même, il veut dire des textes cachés. Des textes cachés, pourquoi? Comme je vous ai dit, au bout de très peu de temps, ces textes ont été considérés comme incorrects, comme des textes qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Donc, ils circulaient en cachette sous le manteau
Donc, c'était finalement, c'était des textes cachés. Alors, le Coran dit dans le verset 15 de la sourate 5, il dit aux gens du livre, alors je n'ai pas noté en arabe, notre messager est venu à vous, Atakum Rasuluna, il met en lumière beaucoup de ce que vous cachez et il passe outre sur beaucoup. C'est-à-dire, il met en lumière ce que vous cachez, c'est-à-dire, là, je pense que les apocryphes, ce genre d'apocryphes, sont visés dans ce verset. Il va ressortir ce que vous cachez, une vérité qui est transmise dans certains apocryphes, eh bien, le messager le met en lumière. Par contre, il passe outre, yansa, je pense que c'est le verbe, il oublie beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenir compte de toute une partie de ce qui est même dans les textes canoniques, dans la mesure où l'idée est que une partie de ce qui est dans les textes canoniques a été, on l'a vu, déformée, a été sujet au tahrif. Donc, le Coran ne va pas tenir compte de certains passages des textes canoniques parce qu'ils ont été objets de tahrif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces passages-là, le Coran les signale. Alors peut-être, je ne sais pas, la prochaine fois, nous verrons un de ces textes dont le Coran signale qu'il a été victime de tahrif et il propose justement le tasdiq, c'est-à-dire la remise de la vérité, la remise en lumière de la vérité par rapport à des passages ou à un passage qui a été déformé dans une écriture antérieure. C'est cela le rapport essentiel du Coran aux Écritures. Pour conclure, il nous reste un petit peu de temps. J'avais prévu donc de vous donner de reprendre avec vous un petit peu l'histoire du judéo-chrétien arabe, parce que nous avons vu les Juifs, nous avons vu les chrétiens. Et le Coran propose une parabole qui concerne un judéo-chrétien. Alors, j'aimerais bien qu'on la reprenne en détail pour conclure, pour terminer. On a tout à fait le temps. Alors, cette parabole, elle est très importante parce qu'elle va montrer que le messager coranique va se trouver en face de quelqu'un qui est complètement fanatique de sa tradition religieuse. C'est un homme que vous allez voir qui ne s'intéresse finalement qu'à sa tradition. Et le messager coranique, il lui dit, le messager coranique dit, moi je n'ai pas de tradition religieuse. C'est-à-dire ce que je dis vient directement de Dieu. Je n'ai pas de tradition. Et l'autre lui reproche donc de ne pas avoir de tradition et il y a une discussion entre eux. Donc nous allons reprendre ce passage, donc c'est dans la sourate 18, versets 32-44. On va aller lentement donc pour que je puisse lire ce passage. Alors, وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما رزعا. زرعا, excusez-moi. Donc, il décrit les jardins, donc deux hommes à qui Dieu a donné à l'un d'entre eux, donc deux jardins, et il a mis entre les deux jardins des champs cultivés. C'est intéressant. Alors, nous avions parlé la dernière fois du champ cultivé de l'interprétation religieuse. Il s'agit vraisemblablement ici de ce symbole, c'est-à-dire le harf de l'interprétation religieuse, le champ cultivé. Alors, cet homme-là, il a deux jardins, et justement, c'est au milieu de ces deux jardins qu'il a son champ cultivé. À la différence des deux jardins des gens de Ma'arib. À Ma'arib, ils ont deux jardins, n'est-ce pas? Ils ont deux jardins, mais les deux jardins sont séparés par un cours d'eau. Donc, c'est pas les mêmes jardins. Et donc, il y a une séparation. Les deux jardins sont parallèles.
tout le monde va cueillir des fruits des deux jardins, mais ils sont séparés vraisemblablement, christianisme, judaïsme. Ici, le champ cultivé il est au milieu des deux. Donc, un signe que nous avons affaire à un judéo-chrétien, mais il y a d'autres signes. Je vais vous montrer les autres signes. Je passe au verset 35. Wadakhala, donc alors il est question de ce monsieur judéo-chrétien qui parle avec le Rasoul. Il dit Wadakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsihi. Qala ma azunnu an ta'ida an tabida hazihi abadan. Donc cet homme il rentre dans son jardin et il dit quoi? Il va se porter tort à lui-même. Il dit donc ma azunnu an tabida hazihi abadan. Hazihi c'est quoi? C'est son jardin de l'interprétation religieuse, c'est son house, c'est son champ cultivé. Il dit mon interprétation religieuse, elle est tellement formidable, elle ne va jamais, elle va être éternelle. Et il ajoute même, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Donc il dit même, je ne pense pas donc que ce jardin va être supprimé, et même lorsque vient l'heure, أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي, donc je vais revenir à mon Seigneur. La ajidanna khayran minha. Je n'aurai jamais mieux que ce jardin. C'est-à-dire même le paradis, il est moins bien que mon jardin d'interprétation religieuse. Je suis le meilleur. Nous, les judéo-chrétiens, on est les meilleurs. Voilà l'idée. Et son compagnon, donc c'est le Rasoul, lui dit lakinna huwa la, alors qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Alors, le Rasoul lui dit cela, donc son sahib, وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. Est-ce que tu ne vois pas que tu t'es montré mécréant vis-à-vis de celui qui t'a créé min turab, summa min nutfa, summa sawwaka rajulan. Donc, et cet homme lui répond, et donc il continue, il lui dit, lakinna huwa la rabbi wa la ushriku bi rabbi ahadan. Donc, Dieu est mon Seigneur et moi je n'associe rien à mon Seigneur. Ici, ahad, ça peut désigner, ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut désigner quelque chose. Et ici, il s'agit de sa tendance religieuse. Et je n'associe pas une tendance religieuse à Dieu. Alors, ensuite, vous connaissez la fin de l'histoire. Donc, alors, il dit, voilà là. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أكل منك مالا وولدا. Donc, il lui reproche de ne pas justement se référer à Dieu seul. Tu te réfères à ta religion, tu te réfères pas à Dieu. C'est cette idée-là. Alors, ce qui se passe, bien entendu, donc vous connaissez d'ailleurs l'histoire, vous connaissez mieux que moi, l'histoire, c'est que Dieu va détruire, finalement, le jardin de cet homme-là, et il y a une calamité, donc sa révolte est détruite, et une calamité lui détruit sa révolte, et il va tout perdre. Il va perdre, c'est-à-dire finalement, il va perdre son double jardin, il va perdre sa double religion de judéo-chrétien. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu la mettre au-dessus de quoi? De Dieu. Celui qui met sa religion au-dessus de Dieu, il associe quelque chose à Dieu.
Voici la morale de cette parabole avec un judéo-chrétien. Simplement, je vais vous ajouter quelque chose. Cette idée, cette critique donc de ce judéo-chrétien, elle est conforme à une parabole évangélique de Jésus. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Dans l'évangile, Jésus présente un personnage qui ressemble beaucoup à ce judéo-chrétien. C'est le pharisien qui dit: je te remercie, Seigneur, de m'avoir fait pharisien, pas comme ce publicain là-bas, c'est-à-dire celui qui avait une autre lecture des textes révélés. Celui-là, ben, c'est un nul, il est damné, il n'ira pas en paradis. Moi, le pharisien, je serai sauvé. Et Jésus dit, ben, justement, à la fin des temps, c'est le publicain qui se rentrera au paradis et ce pharisien ne va pas rentrer au paradis. Donc, il y a ici quelque chose qui rappelle la parabole de Jésus, mais qui s'applique donc à un judéo-chrétien arabe, ce qui est un témoignage donc historique. D'ailleurs, le Coran ici se fait témoignage historique de l'histoire. Il s'adresse à des gens parmi lesquels il y avait des judéo-chrétiens. Si on a foi, enfin, si on croit, si on fait confiance à ce que dit le Coran, simplement confiance, eh bien, on comprend qu'il s'adresse à des gens. Il y avait donc, au moment du surgissement coranique, il y avait des judéo-chrétiens. Une dernière chose concernant cette parabole, c'est l'idée de l'eau. On voit que le jardin de ce judéo-chrétien, il est détruit par un manque d'eau. Les plantes de ce judéo-chrétien vont se dessécher, elles ne vont plus recevoir l'eau qui donne la vie. Alors l'eau, qu'est-ce que c'est? Ben, l'eau, c'est la science divine, c'est la science de la vérité. Et ce judéo-chrétien, parce qu'il a associé à Dieu sa religion, sa tendance d'interprétation religieuse, ben, il va tout perdre et son jardin va être tout fané. Il va tout perdre parce qu'il ne reçoit plus l'eau, c'est-à-dire l'inspiration directe de Dieu. Il l'a fait passer par une religion qui est une construction humaine. Et la dernière des choses, un petit peu pour les dames qui nous écoutent, ça va peut-être les amuser. Pour les dames qui nous écoutent, la preuve qu'il s'agit vraiment d'un judéo-chrétien, elle réside dans un mot du verset. Ah non. Alors, c'est dans un mot du verset, voilà. Dans un mot du verset 37. Je reprends ce verset 37. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Si on fait attention à la manière dont le Coran s'exprime toujours, avec le verbe sawa, sawaka, vous avez toujours ce verbe qui va avec insan. Dieu a, quand il sawa, il a cet acte, enfin, il produit cet acte d'harmoniser un être. Il harmonise quoi? Un insan, toujours. Donc, si vous avez sawa, vous attendez que ce soit insan qui vienne. Et là, c'est pas insan qui vient, c'est rajul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le messager coranique, là, Rasoul, se moque un petit peu de ce judéo-chrétien. Il lui dit, ne vois-tu pas que tu es ingrat envers Dieu qui t'a créé de tourab, de poussière, et puis qui a fait de toi une nutfa, et puis sawaka, et on entend insan, mais non, il dit ça, sawaka rajul. Pourquoi?
on voit que c'est un judéo-chrétien à ce moment-là, tout simplement parce que les judéo-chrétiens avaient dans leur doctrine la doctrine de la fausse prophétie féminine. Ils disaient que finalement, il y avait la vraie prophétie et que la vraie prophétie, elle était masculine. Et que Dieu, quand il a créé les femmes, il avait créé une véritable catastrophe. Il a créé une véritable catastrophe avec la nature féminine. La nature féminine est donc la nature du mal. Donc les judéo-chrétiens avaient cette croyance-là. La prophétie féminine, la prophétie du mal. Donc nous avons deux genres de prophéties, l'une est masculine, la seconde est femelle. Ceux qui désirent apprendre la vérité suivent la prophétie masculine. Et ceux qui veulent suivre les erreurs trouvent dans la prophétie féminine des choses contradictoires, des actions retorses et des occasions de mort. Donc la femme était assimilée chez les judéo-chrétiens à finalement la mort, la fausseté, l'erreur et la mort. Et là, le Rasoul, en utilisant le mot rajoul, dit en t'enorgueillissant d'être un homme, dans le cadre de ton interprétation religieuse, eh bien, tu es ingrat vis-à-vis de Dieu qui a fait de toi un insan. Et parce que tu te glorifies d'être un homme, au lieu d'être dans la vérité, tu suis l'erreur de ton interprétation, où tu crois que la supériorité il y a une supériorité du côté des hommes, eh bien, tu es devenu un kafir. Donc, vous voyez que le Coran, ici, se montre tout à fait féministe. Et je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup, Madame Goubillot, de votre intervention très riche. Je ne sais pas si je peux la résumer en arabe ou non, mais quand même, je vais donner quelques idées sur ce que vous venez de dire. Après, on vous donnera la parole aux chers participants pour poser leurs questions. قبل ذلك سأحاول وأعتذر لأن ما ذكرته الأستاذة في نظري غني جدا وهي تقدم طرحا مهما في نظري. إذا منطلق الأستاذة أو عنوان مداخلتها كان القرآن باعتباره نصان مفسران لما جاء في الكتب المقدسة. قبل أن تبدأ بمحاضرتها المحاضرة ذكرت بأمور مهمة يعني لا بد من بيانها، وتحدثت عما يسمى بالانترتكستواليتي، أي التناص بين النصوص، على أساس أن هذا الأمر لا يعني أن القرآن الكريم نقل أو أخذ من الكتب المقدسة السابقة. إذن بطبيعة الحال قبل ذلك تحدثت عن تلك القواعد الأربعة التي ذكرتها في المحاضرة الماضية المتعلقة بغياب الترادف في القرآن الكريم، وأن الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى في القرآن الكريم، وبقية القواعد الأربعة التي ذكرت. إذن القرآن لما يحيل أو لما يذكر ما في الكتب المقدسة لا يمكن أن نفهم هذا التناص الموجود في القرآن على أنه سرقة أو نقل أو اقتباس من هذه الكتب، بل أكثر من ذلك القرآن أشار إلى هذا الأمر وبين عدم صحته لما قال أساطير الأولين اكتسبها فيتم عليه بكرة الأصيل. إذن تقترح الأستاذة قراءة للقرآن من القرآن نفسه. إذن القرآن نفسه هو الذي يدعونا إلى هذه القراءة، يدعونا إلى مراجعة ما جاء في الكتب المقدسة، وهذا الأمر من درجة أولى أو من درجة ثانية. من الدرجة الأولى لما يشير إلى نصوص اعتبرت الأستاذة صريحة في الكتب المقدسة، أي يحيلنا على نص ورد في الكتب المقدسة بشكل واضح بشكل صريح، وهو الأمثلة التي أعطتنا من فيما بعد.
أشارت أيضا إلى أن القرآن هو تفسير، هو تفصيل، هو تأويل، وهو تصديق، وكل هذا ورد في القرآن نفسه. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هنا إشارة قالت إلى أو في جواب عن الكفار، وليس الكفار بالمفهوم الذي نعرفه، وإنما الكفار بمعنى التغطية، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح أظن والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو عفوا كمثل زرع أخرج شطأه ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ الكفار أي الذي يغطي الحق بعدما يعرفه. الكافر هنا بمعنى أو الكفر هنا بمعنى التغطية، الذي يعرف الحق ثم يخفيه ثم يغطيه. إذن الآية هنا جاءت فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلى أولئك الذين سيأتونك بمجموعة من الأمثلة ستأتيهم أنت بما هو أفضل أو ما هو مفسر لذلك. إذن هناك تغطية. إذن القرآن أيضا جاء تفصيل، جاء تأويل، جاء تصديق، وجاءتنا بمجموعة من الآيات التي تشير إلى ذلك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. بمعنى أن القرآن مفسر، القرآن مصدق، القرآن أيضا مفصل لبعض الأشياء التي وردت في كتب السابقين. إذن التصديق بمعنى ما كان صحيحا في الكتب المقدسة جاء القرآن يؤكده، جاء القرآن يثبت صحته، أو يخرج ما ليس صحيحا، ما ليس حقيقيا في بعض هذه الكتب. إذن فصل جاءت أيضا في القرآن الكريم بمعنى نظم، والقرآن أيضا منظم ومرتب، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك، لأنه هو أيضا يشهد لنفسه بهذا الأمر. نفس الشيء بالنسبة لمسألة التأويل، وربطت التأويل بالآخرة. إذن هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بمعنى أن التأويل سيكون في يوم القيامة بعدما سيظهر للذي أنكر هذه الأشياء، ستظهر له يوم القيامة. إذن لتعطينا أمثلة حية أو نماذج عن هذا الذي ذكرت، أعطتنا مثالا. المثال الأول هو الذي ورد في سورة الأنبياء لما قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرجو أنني لم أخطئ في الآية وكأنني أحسست وكأنني أخطأت، لا أدري. إذن الإشارة إلى قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الإشارة هنا كتب بمعنى دون أو قيد، ليس بالمفهوم ولقد بمعنى قضينا وقضينا إلى بني إسرائيل، أو مثلا لما نقول كتبنا بمعنى قضينا ليس هنا بمفهوم قضاء وإنما بمفهوم كتب بالكتابة الحقيقية. وكأن الله تعالى قال لنا هنا ولقد كتبنا في الزبور نقطتان نفتح القوس إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن الله عز وجل كتب في الزبور هذه الآية، وهو الذي رجعت إليه في المزمور أظن 29 في الآية أو في الفقرة 22 لما قالت صدقهم يرثوا أرات. إذن الصديقون يرثون الأرض. إذن هذه الآية عبادي الصالحون إن الأرض يرثها عبادي الصالحون مطابقة لقول المزمور صدقهم يرثوا أو يرثوا أرات. إذن الصديقون يرثون الأرض. ثم تلاحظ أن في هذه الآية رغم أن اقتباس بين قوسين من الزبور ولكن مع تصحيح على أساس أن القرآن استعمل إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وليس الصديقون، لأن السياق الذي وردت فيه في الزبور تشير إلى وعود الله أو وعود هؤلاء الناس على أن الوعود هي أرضية،
إنما الله عز وجل الذي وعد به في ما جاء في سورة الأنبياء هو وعد بما سيكون في الآخرة. لذلك بدأت الآيات بقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، بمعنى أن الوعود في الآخرة أن هؤلاء لن تكون لهم وعود كما قال المزمور في الدنيا، وأن الأشرار سيعذبون وسيخسرون، وأن هؤلاء الذي شعب بني إسرائيل هم الذين سيفوزون. وإنما الوعود التي يذكر القرآن هي وعود أخروية، هي وعود ستكون في الآخرة وليست في الحياة الدنيا. إذا هذا نوع من الإحالات الصريحة التي أحال فيها القرآن الكريم على هذه الكتب. إذا ليس هذا نقل ولا تقليد ولا اقتباس بقدر ما هو إحالة على نص مع تصحيح له في الكتب السماوية السابقة. المثال الثاني الذي أوردته الأستاذة جينيفييف بوبيو يتعلق بقول الله عز وجل في سورة الأعلى، وهي السورة التي افتتحنا بها هذا اللقاء، لما قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما هو هذا الذي في الصحف؟ إن هذا الإشارة على ماذا تعود؟ تعود على آخر مذكور، وهو قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، على أساس أن الآخرة مذكورة في صحف إبراهيم وفي صحف موسى عليهما السلام. إذن الصحف تعود بنا إلى هذه الصحف وتحيل لتنظر في هذه الصحف، لما كان القرآن نفسه يحيلنا عليها. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وكأن الله تعالى يقول لنا عودوا إلى الصحف الأولى وصحف إبراهيم وموسى وستجدون فيها ذكرا للآخرة. ذكر إذا تذكر فيها الآخرة وتعطينا مضمون هذه النصوص. هذه النصوص ليست كالنص الأول المزمور، لأن المزمور هو من النصوص القانونية ومن النصوص المعترف بها عند اليهود وعند المسيحيين، في حين أن صحف إبراهيم وموسى لتستامون d'Abraham لتستامون مويز هي من النصوص الأبوكريفة. النصوص الأبوكريفة بمعنى أن النصوص غير المعترف بها في القانون الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى. اليهود لهم قانونهم للكتب المقدسة، أثبتوا فيه الكتب التي يعتبرونها مقدسة، ويشترطون، وهذا لم تذكر الأستاذة ولكن فقط للإفادة، يشترطون في النص حتى يكون مقدسا أن يكون بالعبرية أو بالآرامية. النصوص ذات التي كتبت في الأصل باليونانية اعتبرت أبوكريف غير مقبولة. إذن صحف إبراهيم وموسى جاء فيها ذكر للآخرة. تذكر صحف إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام لما اقترب أجله أو حان أجله يبعث الله تعالى له الملك ليأخذ روحه فلا يقبل بذلك فيذكره بما في الآخرة، وهو الحدث نفسه الذي يحدث مع موسى عليه السلام أيضا في صحف موسى، بمعنى أن يذكرهم في هذه النصوص بالآخرة. وهذا الأمر شبيه بحديث في صحيح البخاري أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام لما أراد أن يأخذ أجله فرماه بحجر ففقع عينه، فعاد جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل فقال له عد وأخبره بالآخرة إن كنت أتذكر نص الحديث ويمكنكم أن تصححوا لي فيما بعد هذا الأمر. Je voulais seulement, Madame Goubillot, faire une mention sur un hadith qui dit que Moïse n'a pas voulu mourir, ou bien lorsque Dieu lui a envoyé l'ange pour lui annoncer sa mort, il a refusé. Il a lancé un caillou sur son œil, il est revenu à Dieu, il lui a dit que ton prophète n'a pas voulu mourir. Dieu lui dit, tu reviens à lui et tu lui dis que l'akhira, c'est mieux. Donc, c'est un hadith, je pense qu'il est cité à Sahih al-Bukhari aussi. On pourra s'assurer, bien entendu, du hadith, mais quand même, il existe. Donc, هذه النصوص التي جاءت وسميت بأنها النصوص الأبوكريفة التي لا يعترف بها اليهود والنصارى، من بينها صحف إبراهيم وموسى. أشارت الأستاذة إلى أن بعض النقاد الذين انتقدوا بعض ما ورد في القرآن الكريم على أساس أن هذه الصحف ليست أولى، لأنها صحف متأخرة.
وكيف ينسب الله عز وجل هذه الصحف إلى موسى وإلى إبراهيم عليه السلام وهي ليست من الوحي. تشير الأستاذة إلى أن القرآن لم يقل أن أوحيت إليهما بقدر ما أنها منسوبة إليهما. صحف إبراهيم وموسى ليس بالضرورة أن في هذه الآية تأكيد على وحي هذه النصوص إليهم، بقدر ما أنه يمكن أن نسبت إليهما. المتداول آنذاك أن هذه النصوص تنسب إلى إبراهيم وإلى موسى، والقرآن قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. في فهم الأستاذة ليست بمعنى النصوص التي أوحيت إلى موسى أو أوحيت إلى عيسى عليه السلام، وذكرت مسألة الوحي كيف جاء في القرآن الكريم بأوحى أو بنزل أو لا أتذكر الكلمة الأخرى، ولكن أعطت 3 أدلة تشير إلى طريقة الوحي في القرآن الكريم. إذا بطبيعة الحال النصوص متأخرة. صحف إبراهيم وموسى تعود إلى 70 ميلادية، إلى ما بعد المسيح عليه السلام، ولكن تقول إن القرآن لم يشير إلى أنها موحاة إليهما، ولكن يفهم منه أيضا أنها منسوبة إليهما. دائما الوعد كما في الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، دائما الأمر يتعلق بوعود في الآخرة، بالحياة التي ستكون للإنسان إذا كان محسنا أو إذا كان مؤمنا، الحياة التي لن يكون فيها نصب، لا يكون فيها تعب، لا يكون فيها لغو. إذن هي الخير وأبقى، هذه التي يجب أن يسعى الإنسان إليها. أشارت أيضا إلى أن الأمر جاء مثله في رسالة إلى العبرانيين، وهي رسالة من رسل أو من رسائل العهد الجديد المنسوبة إلى بولس لمن لا يعرف ذلك. أيضا ربما أشارت إلى نص آخر من النصوص الأبوكريفة، وربما قالت هذا في الأخير ولكن سأذكره الآن. أيضا أن القرآن في الحديث عن النصوص الأبوكريفة، القرآن يشير إلى ذلك بالنسبة لأهل الكتاب. لما يقول أحدهم من هؤلاء الذين ربما يقدمون بعض النقد لما ورد في القرآن، لماذا يحيل القرآن على نصوص غير معترف بها؟ تقول أن القرآن نفسه قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهي الآية التي لم تذكرها باللغة العربية، ربما الأستاذة لم تسجلها. إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إذن هناك إخفاء جاء القرآن ليبينه، وربما هو المقصود أيضا بذكر الله عز وجل لهذه النصوص التي يعتبرها هؤلاء أبوكريفة. إذن القرآن يحيلنا على هذه النصوص ويدعونا إلى أن نرجع إليها وأن ننظر فيها من طبيعة الحال لنتبين بعض الأشياء الأخرى. وقفت في الأخير مع تفسيرها للآية في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحفظناه بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمور فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. أنتم تعرفون الآية. إذن تشير إلى أن هنا الأمر المقصود بالجنتين، وهذه وجهة نظرها، هذا فهمها وتفسيرها للآية. قد نتفق معها أو قد لا نتفق، ولكن هي وجهة نظر تشير إلى أن هذا اليهو مسيحي الآن جوديو كريتيان، يعني الذي يزعم أن يريد أن يقول أن هذه الجنة التي إليه هو هذا الدين، هذه التقاليد التي هو عليها، هذه الشرائع التي يظنها أبدية، ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولا أظن الساعة قائمة، وحتى إن عاد إلى ربه لن يجد مثل هذه الجنة. إذن هذا اليهودي أو هذا اليهو المسيحي المتمسك بديانته والتي اعتبرته الأستاذة مشركا لأنه أشرك بالله لما اعتبر دينه هو الحاكم، إنما عليه أن يعود لله عز وجل. لذلك قال له صاحبه وهو يحاوره وتفهم من هذا الصاحب هو الرسول،
تقول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن عوض أن تعود إلى ربك أنت تتمسك بما سرت عليه أو ما اعتبرته من التقاليد الأبدية التي لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل. إذن مع أن الأصل أن تعود، أن تترك تقليدك وأن تعود إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي جعل لك هذا الدين. إذن الأفهام التي تترتب على الدين هي التي حالت بين هذا الرجل وبين التوبة أو العودة إلى الله متمسكا بشريعته أو بتقاليده الذي كانت عليها. وأشارت إلى أن الأمر هنا أيضا قريب من مثل ورد في الإنجيل أيضا حول هذا الفريسي الذي يقول لله أنا، أو يقول للمسيح، أو سمعه المسيح يقول أنه يعبد الله عز وجل وهو أفضل من هذا الآخر الريبوبليكان، لا أدري الترجمة في اللغة العربية لا أتذكرها، ولكن يقول له المسيح هذا الذي ظننته أنه لن يدخل الجنة هو الذي سيدخل ولست أنت، لأن الفريسيين هم مثال للتشبث الحرفي بالشريعة، الذين يتمسكون بظواهر الأمور وهم في دواخلهم غير مرتبطين حقيقة بالدين. هم الذين يظهرون التقوى، يظهرون التشبث بالدين، ولكن هم في الحقيقة ليسوا كذلك. وقد عاب عليهم المسيح في الأناجيل كثير من هذه الأمور، وعاب عليهم هذا التمسك السطحي بالشريعة عوض التمسك بما هو أخلاقي كما ذكرت الأستاذة، بما هو يتعلق بالآخرة ويتعلق بالفوز والنجاة في الآخرة. تشير تختم كلامها بمسألة للمرأة المسلمة أو للمرأة عموما أو للنساء، على أن الله عز وجل لما يستعمل التسوية في القرآن يربطها بالإنسان. إذن الله عز وجل لما يقول، لا أتذكر الآية، ولكن فلما سويته ونفخت فيه من روحي، يكون الحديث عن الإنسان. في هذه الآية جاء الحديث عن الرجل، أنا الذي سوي هو الرجل والذي سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. إذن التسوية هنا للرجل. إذن تريد أن تشير إلى أن هذا الرجل الكافر الذي ارتبط بالدنيا ولم يعد إلى ربه، لم يذكر الله عز وجل الإنسان في هذه الآية، وإنما ذكر الرجل، لأن في التصور اليهودي أن النبوة المرتبطة بالنساء هي نبوة الشر، هي النبوة الكاذبة، لأن الله لما خلق المرأة في التصور اليهودي خلق مصيبة للإنسان. لذلك الآية هنا ربطت التسوية عوض أن تربطه بالإنسان ربطته بالرجل، حتى ينبه القرآن هؤلاء الناس إلى إن كنتم تربطون الأمر بالمرأة أو المصائب بالمرأة فهي هنا مرتبطة بالرجل الذي اتبع الخطأ كما تشير الآيات القرآنية، وكما تريد أن تصحح هذا المفهوم الخاطئ في اليهودية عن خلق المرأة.